Hello, Assalamu alaikum. This is Nafis Uddin from Dhaka, Bangladesh. And Shukr Alhamdulillah, after a long time, I have appeared here with a few verses of Al Quran. I have been detached with it like this for so long. Every day I read the old surahs, but inshallah, shukr alhamdulillah, but from the Quran, but rather than salat, but it has been a long time that I have not came here with any new ayat, because I have the old ayats in hand and I need to revise those also. So these things are very easy, but I made it tough by myself. It's nobody's fault, it's my fault. So may Allah forgive me, inshallah. So as I said, today is May 11, Sunday 2025. So today inshallah I will be reciting from Surah Al-Kahf, or the cave. That is the 18th number surah, and it has got 110 verses. Surah number 18, verses 110, and it has got 12 sections. So I have memorized the first 10 ayat and last 10 ayats, and one ayat also from this surah, rather than first and last 10 ayats. And now I am going to say from line number 39 to 41, inshallah. So let me say this. Bismillahir Rahmanir Rahim. Surah Kahf, surah number 18, verses 110, section 12, line number 39. Bismillahir Rahmanir Rahim. Auzu billah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Walaula is the kalta mashallahu la quwata illa billah. In tarani ana akala malan wa walada. In tarani ana akala minka malan wa walada. Fasa rabbi ani yutiani khairam min jannatika wa yursil alaiha husbana minas samai fatus biha saidan zalaka au yusbiha ma'uha gauran falan tastati a lahu talaba. Why didst thou not, as thou wentest into thy garden, say, Allah's will be done? There is no power but from Allah. If thou dost see me less than thee in wealth and sons, it may be that my Lord will give me something better than thy garden, and he will send on thy garden or upon thy garden thunderbolts as a reckoning from heaven, making it but slippery sand. Or the water of the garden will run off underground, so that thou wilt never be able to find it. Shukr alhamdulillahi Rabbul Alamin. So this is the line, and I'm going to say in Bangla also. যখন তুমি বাগানে প্রবেশ করলে তখন কেন বললে না মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, মানে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছু সম্ভব না।
যদি তুমি আমাকে ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে তোমার থেকে কম দেখো, অসম্ভব নয় আমার মালিক আমাকে এমন কিছু দান তোমার বাগানের থেকে উত্তম দান করবেন এবং তোমার বাগানে আকাশ থেকে বজ্রপাত পাঠাবেন, ফলে সেটা স্লিপারি স্যান্ড ফলে সেটা একদম মিশে যাওয়া বালি মাঠের মতো হয়ে যাবে, চরের মতো, বালির মাঠের মতো, অনেকটা এরকম। অথবা তোমার বাগানের পানিগুলো মাটির তলদেশে চলে যাবে, যা তুমি আর কখনো পাবে না। তো এই যে আমি আয়াতটা বললাম, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বুল আলামিন, আমি তো এটা আমার নিজের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য, নিজের প্র্যাকটিস, নিজের দোয়া, নিজের পড়াশোনা, নিজে অ্যালার্ট থাকার জন্য আমি এই আয়াতটা শিখলাম এবং এখন থেকে ইনশাল্লাহ প্র্যাকটিস করব। তো আমার এই আয়াত শুনে আপনারা কিন্তু আরও বিভ্রান্ত হতে পারেন। সো আপনারা যেটা করতে পারেন যে এই যে লাইন নাম্বার বললেন, সূরা কাহফ লাইন নাম্বার 39, 40, 41, তিনটা লাইন বললাম, 39, 40, 41। তো এই তিনটা লাইন আপনারা নিজেরা অর্থসহ কোরআন থেকে পড়ে নেবেন এবং ওলামা এবং তাফসিরের বই থেকে এই আয়াতটার ডেসক্রিপশন জেনে নেবেন এবং ইউটিউবে যথেষ্ট ডেসক্রিপশন আছে এবং গুগলেও আছে। তো এখান থেকে শিক্ষণীয়টা হচ্ছে যে আমরা তো আল্লাহর এত নিয়ামত নিয়ে থাকি, হ্যাঁ, এই যে দেখতে পাচ্ছি, নিঃশ্বাস নিতে পারছি, কথা বলতে পারছি, ইভেন এই যে ঘামছি আমরা, এটা অনেক বড় নিয়ামত। হ্যাঁ, তো প্রত্যেকটা বিষয় হচ্ছে এত বড় নিয়ামত যে আসলে আমরা এটা, আমাদের এত ক্ষমতা নাই এই নিয়ামতগুলোর ধন্যবাদ প্রকাশ করার। তো ওই যে সূরা রহমানে তো বারবার বলছে যে তোমরা আল্লাহর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে, ফাবিআইয়ি আলাই রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান। তখন আমরা বলতে পারি লা শাইয়া লা বিশাইন মিন নিয়ামাতিকি রাব্বিনা ইউকাজ্জিবু ফালাকাল হামদ। হে আমার আল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আপনার এবং আপনার কোনো নিয়ামতকে আমরা অস্বীকার করতে পারবো না, কখনোই না, জিনিসটা এমন। হ্যাঁ, তো এই যে আমরা আল্লাহর নিয়ামত এই যে প্রতিটা মুহূর্তে ভোগ করছি, কিন্তু আমরা তো এটা মনে রাখি না। যেমন বাবা মার অবদান আমরা দেখা যায় যে বেশিরভাগ সময় মনে রাখি না। তো এটা তো কিছুই না, মানে আল্লাহর নিয়ামত এত বড় যে মানে প্রত্যেকটা মুহূর্তে, যেমন সূরা রহমানে এক জায়গায় বলা আছে যে ওই যে শাস্তি দেওয়া হবে, তারপরে বলতেছে ফাবিআইয়ি আলাই রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান। তো শাস্তির জন্য আবার কোনটা কি? তো শাস্তিটাও একটা অনেক বড় নিয়ামত, সুবহানাল্লাহ। মানে আমরা যে রকমভাবে পৃথিবীতে চলছি, আল্লাহর যদি আমাদের বিষয়গুলো ধরে, তাহলে শাস্তির থেকেও বড় কিছু হয়তো আমরা পাওয়ার যোগ্য। বাট শুধু শাস্তি এবং এরপরে এক সময় ক্ষমা, সেটা হচ্ছে আল্লাহর অনেক বড় নিয়ামত। তো এখন যেটা সূরা কাহাফের প্রসঙ্গে আসি, সূরা কাহাফে এই ঘটনাটা হচ্ছে যে আঙুর বাগানের ঘটনা বলে এই বিষয়টা অনেক বেশি পপুলার। তো আঙুর বাগান, একজন ব্যক্তির একটি আঙুর বাগান ছিল, তার দুই পাশে আল্লাহ প্রবাহমান পানি, মানে পুকুর বা নদীর মতো বা দিঘির মতো করে দিয়েছিল এবং তার চারদিকে খেজুর গাছ দিয়ে দেয়াল করে দিয়েছিল আল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ করে দেয় কিভাবে? মানে আল্লাহ নিজে এসে হাত দিয়ে করে দেয় সবসময়।
আল্লাহ করে দেয় বলতে এরকম না, আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে। যেমন আল্লাহর ইচ্ছায় যে আমরা সেলফোনের মাধ্যমে ভিডিও করে একজন একজনের সঙ্গে কমিউনিকেট করছি, বাট এটা করেছে কে? আল্লাহ, সুবহান আল্লাহ। এটা বুঝতে হলে এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাকে রিসার্চ করতে হবে, সুবহানাল্লাহ। তো সেরকম সেই আঙ্গুর বাগানের চারপাশে ছিল খেজুর গাছ এবং মাঝখানেও পানি প্রবাহিত হতো এরকম। তো মাঝখান দিয়েও আবার খেজুর গাছ ছিল এরকম। তো এত সুন্দর, মানে স্বর্গীয় একটা দৃশ্য ছিল ওনার বাগানটা, এবং সেটা একমাত্র আল্লাহর রহমতে হয়েছে। যেমন এই যে বাতাস আসতেছে, মাশাআল্লাহ, লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, এটা আল্লাহর রহমত। এই যে এত সুন্দর ওয়েদার, হ্যাঁ, মানে অকল্পনীয়, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। তো বাগানে যখন প্রবেশ করলো দুই বন্ধু মিলে, ওই ব্যক্তিটার, বাগানের মালিক, বাগানের যে ওনার ছিল, ওনার ফ্রেন্ড ছিল। তো ফ্রেন্ড সহ প্রবেশ করার সময় সে বলতেছে যে ফ্রেন্ডকে যে আমার এই বাগান কখনোই মানে আর কি নষ্ট হবে না। তো আল্লাহর ইচ্ছায় কিন্তু ফ্রুটগুলো, গাছগুলো ঠিকমতো ডিউটি দিত, ফ্রুট দিত, হ্যাঁ। তো উনি বলতেছে এরকম যে কখনোই নষ্ট হবে না, এবং এটাও বলতেছে যে আল্লাহ যদি আমাকে শাস্তি দেয়ও, বেশি কঠিন শাস্তি দিবে না, বেশি সময় ধরে দিবে না। তো এই জিনিসটা কিভাবে বলল? অহংকারের কারণে সে এটা বলল। তো অহংকার বা রিয়া মানুষের ভিতর এমনভাবে ঢুকে যায়, এটা শুধু বের করার উপায় হচ্ছে অলওয়েজ এটা নিয়ে ভাবতে হবে, এবং অলওয়েজ প্রতি মুহূর্তে মাপও চেতে হবে, আল্লাহর প্রশংসাও করতে হবে, মাপও চেতে হবে। এগুলোর টেকনিক আছে, এগুলো বুঝতে হবে যে সারাক্ষণ এগুলো করলে কাজ করব কিভাবে। তো কাজ করা যাবে এবং এগুলাও করা যাবে। তো যেটা হচ্ছে যে সেই কারণে আল্লাহ বলছে এই আয়াতে যে কেন তুমি বললা না বাগানে প্রবেশ করার সময় যে মাশাআল্লাহ, লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। তো আমরা এই ওয়ার্ডটা জানতাম লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, কিন্তু এখন এটা জানলাম যে মাশাআল্লাহ, লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। তো সুবহানাল্লাহ, এই ছিল ঘটনাটা সংক্ষেপে। এবং এই ঘটনাটা আমি সূরা কাহাফ, যেহেতু এভরি ফ্রাইডে আমরা লিসেন করি, মানে শুনি, জোরে স্পিকারে সাউন্ড দিয়ে অর্থ এবং অ্যারাবিক সহ ছাড়ি ইনশাআল্লাহ। প্রত্যেক শুক্রবারে ছেড়ে আসতেছি। 10 বছর হবে কি আরও কম বেশি হবে, কিন্তু আল্লাহর রহমতে যেখানেই থাকি আমি ছেড়ে আসতেছি, আমার আম্মুও ছাড়ে ইনশাআল্লাহ। মাঝে মাঝে হয়তো মিস হয়েছে, কিন্তু আমরা চেষ্টা করেছি যে উইকে এটা জোরে শোনার জন্য, হ্যাঁ, লাউড স্পিকারে। আচ্ছা, তো মিস হয়েছে। আল্লাহ অবশ্যই ইনশাআল্লাহ পরম ক্ষমাশীল এবং অসীম দয়ালু। আল্লাহ আমাদেরকে সব বিষয়ে মাপ করার ক্ষমতা রাখেন ইনশাআল্লাহ। তো আল্লাহ হচ্ছে আজিজুন হাকিম। আচ্ছা, তো এখান থেকে মানে আমার ইন্টারেস্টটা জাগলো। আমি প্রায় শুনতাম, এবং এরকম সূরা কাহাফের আরও কিছু লাইন আছে খুব সুন্দর সুন্দর। তো আপনি সেটা শিখতে পারেন, বা কোনো ব্যক্তি যদি চায়, যেরকম সে সূরা রহমান মুখস্থ করতে পারে না, কিন্তু উনি শুধু এইটুকু মুখস্থ যদি করে, আর রহমান আল্লামাল কুরআন, 2 লাইন অথবা 1 লাইন আর রহমান, তো ওই ব্যক্তি যখন প্রতিদিন নামাজ পড়ে, নামাজের সময় সূরা ফাতিহা পাঠ করলো, হ্যাঁ, তো সূরা ফাতিহা পাঠ করার পরে সে ব্যক্তি যখন ধরেন, আমরা তো বেশিরভাগ শেষের দিকের সূরা পড়ি, তো দেখা গেল যে সূরা কাফিরুন, সূরা ফিল, সূরা আসর, সূরা কুরাইশ, তো এই ধরেন 4টা সূরাই তার জানা আছে। তখন সে ফাতিহা পড়ার পর এই 4টা সূরার যে কোনো একটা বলে আর কি, কিন্তু যেটা আগে সেটা আগে বলতে হয়, শেষের লাইনেরগুলো শেষে বলতে হয়। যেরকম কাফিরুনটা, এই 4টা জানলে কাফিরুনটা আগে বলতে হবে, এবং
কুরাইশটা পরে বলতে হবে, কারণ সিরিয়ালি কুরাইশটা পরে আছে শেষের দিকে। আচ্ছা, তো ধরেন একজন ব্যক্তি এই 4টা জানে, তো উনি নামাজের সময় যেটা 2 রাকাতের নামাজ 2টা সূরা যে কোনো পাঠ করলো, কাফিরুন এবং ধরলাম কুরাইশ। আচ্ছা, তো উনি যদি সূরা আর রহমানের শুধু একটা লাইন শিখে আর রহমান, তাহলে উনি সূরা ফাতিহা পড়ার পরে, যেহেতু রহমান আরও অনেক আগে, শুধু যদি এটা বলে আর রহমান, তারপরে উনি বলল কুলিয়া ইওয়াল কাফিরুন লা আবুদু মা তাবুদুন ওয়ালা আনতুম আবিদুনা মা আবুদ ওয়ালা না আবিদু মা আবাদতুম ওয়ালা আনতুম আবিদুনা মা আবুদ লাকুম দিনুকুম ওয়ালিয়া দিন। আচ্ছা, তারপরে উনি রুকুর সিজদায় গেল, তো কি হলো, একটা সূরা রহমান কিন্তু উনার হয়ে গেল একটা, এবং মানে সূরার রহমানও উনি বলল, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ লজ্জা অথবা হীনমনতার কারণে ভাবে শুধু এক লাইন জানি, ওইটা বললে লাভ কি, ঠিক আছে। কিন্তু জিনিসটা যদি যখন আপনার নিজের বিজনেস হতো, তাহলে কিন্তু আপনি শুধু একটা টাকার জন্য অনেক বাই হার্ট ট্রাই করতেন, চেষ্টা করতেন, কারণ কি ওই 1 টাকা কিন্তু 1 টাকা না, কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে আরও টাকা আসবে, তাই না? তো সেম সূরার রহমান, এখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আপনি শুধু 4টাই সূরা জানেন 114টা থেকে, তো আপনি এই 4টাই পড়ে গেলেন, আর ওই যে রহমানের 1 লাইন, ওটা তো মুখস্থ করা লাগে না, আর রহমান এটা তো সবাই জানে, তাহলে কি হলো, আর রহমানটাও যোগ হয়ে গেল এখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। দেন আপনি যখন প্রতিদিনই পড়তেছেন 1-2 সপ্তাহ ধরে আর রহমানও এক লাইন, তো মনে চাবে যে আচ্ছা আরেক লাইনও আমি আর রহমানের করি, তো দেখি আর রহমান আল্লামাল কোরআন, এভাবে করে আরেক লাইন খালাকাল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান আশামসু ওয়াল কামারু বিহুসবান, এভাবে করে আপনার 4 লাইন 5 লাইন পুরা কোরআনই হয়ে যাবে। আমার কেন হচ্ছে না, আমার নাও হতে পারে, কিন্তু আপনার হতেও পারে, আমি তো আপনাকে চিনি না। সো আপনার ভিতর সেই প্রতিভাটা থাকতে পারে যিনি ফাস্ট করে নিতে পারেন, কিন্তু আমি বললাম, কিন্তু আমি নাও করে দেখাতে পারি, কিন্তু আপনি পারতেও পারেন, সেটা তো আপনিও জানেন না। আমি ট্রাই করছি, আপনিও ট্রাই করেন, আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, কারণ আমি তো দুনিয়াবি অনেক কাজ করি, তারপরে এভাবে এগুলো ট্রাই করি, তাহলে আমি যদি পারি, আপনি অবশ্যই পারবেন। আপনিও দুনিয়াবি অনেক কাজ করেন, এগুলো ট্রাই করেন, পারবেন ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, তো এটা ছিল আমার উদ্দেশ্য যে আপনার মুখস্থটাকে আপনি অ্যাড করবেন। এখন এই যে আমি আমার যে কয়টা জিনিস মুখস্থ আমি করেছি, যেমন লাস্ট কিছু ভিডিওতে আমি সূরা বাকারার লাইন নাম্বার 262, 3, 4 এরকম আমি করেছিলাম, তার মধ্যে কয়েকটা বলি, লাইন নাম্বারটা বলতে পারছি না। আলাম তারা ইলাল্লাজি হাজা ইব্রাহিমা ফি রাব্বিহি আন আতা ইব্রাহিমু ফি রাব্বিহি আন আতাহুল্লাহুল মুলক ইসকালা ইব্রাহিমু রাব্বিয়াল্লাজি ইউহি ওয়া ইউমিত কালা আন্না ইউহি ওয়া ইউমিত কালা ইব্রাহিমু ফাইন্নাল্লাহা ইয়াতি বিশ-শামসি মিনাল মাশরিকি ফাতি বিহা মিনাল মাগরিবি ফাবুহিতাল্লাজি কাফার ওয়াল্লাহু লা ইয়াহদিল কওমিজ জালিমিন। এর পরের লাইন, ওই যে একটা গল্প বলেছিলাম যে হ্যামলেট দিয়ে যাচ্ছিল, বাবা ছেলের থেকে বড়, সেটা আউকাল্লাজি মাররা আলা কারিয়াতিন ওয়াহিয়া খাওয়াতুন আলা উরুশিয়া কালা আন্না ইউহি হাজিহিল্লাহু বাদা মৌতিহা ফামাতাহুল্লাহু মিয়াতা আমিন সুম্মা বাসা কালা কামলা বিস্ত কালালা বিস্তু ইয়মান আউবা জাইয়ুম কালা বাল্লা বিস্তু মিয়াতা আমিন ফানজুর ইলাতা আমিকা ওয়াশারাবিকা লাম ইয়াতাসান্না ওয়ানজুর ইলা হিমারিক ওয়ালি নাজ আলাকা আয়াতাল লিন্নাসি ওয়ানজুর ইলাল ইজামি কাইফা নুনশিজুহা সুম্মা নাকসুহা লাহমা ফালাম্মা তাবায়ানা লাহু কালালামু আন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। তারপরে ওই যে বলেছিলাম যে ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম এবং পাখির গল্প, যে ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম 4টা পাখিকে কেটে রেখেছিল, তারপরে আল্লাহ বলল পাহাড়ের 4টা পাহাড়ে রাখতে, ডাক দাও আসবে, সেটা জিনিসটা এমন হবে, হয়তো ভুল হবে, ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমি চেষ্টা করছি এখন বলার জন্য। ওয়াইসকালা ইব্রাহিম রাব্বি আরিনি কাইফা তুহিল মওতা কালা আউলাম তুমিন কালা বাল্লা ওয়াল্লা কিল্লিল ইয়াতমা ইন্না কালবি কালা ফাকুজ আরবাতা মিনাত তাইরি ফাশুর হুন্না ইলাইকা সুমাজাল আলা কুল্লি জিবালি মিন হুন্না জুজান সামুদু হুন্না ইয়াতিন কাসাইয়া ওয়ালাম আন্নাল্লাহ আজিজুন হাকিম।
আলহামদুলিল্লাহ। তো এই যে 3টা আয়াত আমি বললাম, আরও এরপরে 3-4টা আমি আয়াত শিখেছিলাম সূরা বাকারার লাস্টের দিকে, এবং সেটার ভিডিও করেছিলাম। আচ্ছা, বাকি ওগুলা কিন্তু আমি পারি না। এই 3টাই আমি প্র্যাকটিস করতেছি এখনও। মুখস্থ তো করাটা তেমন কোনো বড় বিষয় না, ওটাকে মনে রাখা অনেক মজার বিষয়। তো মনে রাখার জন্য কি করতে হবে? মনে রাখার জন্য তো কোনো ওষুধ নাই যে খেলে মনে থাকবে। মনে রাখার একমাত্র ওয়ে হচ্ছে প্র্যাকটিস। সেটা ব্রেনের মেমোরি হোক অথবা মাসল হোক, সেটাকে প্র্যাকটিস না করলে এটা থাকবে না, প্র্যাকটিস করলে থাকবে আলহামদুলিল্লাহ। তো এই যে এই আয়াতগুলো, তারপরে আমি যে আরও কত আয়াতগুলো আল্লাহর রহমতে শিখলাম, তো সেগুলো তো আমার প্র্যাকটিস করতে হবে, তাই না? আলহামদুলিল্লাহ। তো এই হলো বিষয় আর কি। তো নতুন কিছু অলওয়েজ ট্রাই করতে হবে, তাহলে কি হবে, আমাদের ব্রেনটা ভালো থাকবে। হ্যাঁ, তো নতুন কিছু কোরআন থেকে করলে অবশ্যই ব্রেন ভালো থাকবে, কিন্তু অন্য কিছু থেকে করলে ভালো থাকবে কি না আমি জানি না সেটা। হ্যাঁ, আপনি পুরা কোরআন মুখস্থ করার চেষ্টা করেন অর্থসহ এবং করেন, আপনার ব্রেন প্রচণ্ড ভালো হবে। আপনি কোরআন ব্যতীত অন্য কোনো বিষয় যদি মুখস্থ করতে যান, সেটা আমি জানি না, কারণ সেটার ওয়ারেন্টি আমার কাছে আমি শুনি নেই, কিন্তু কোরআনের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছে এবং হাফেজদের মাধ্যমে আমরা দেখতে পারি। হ্যাঁ, তো ওই যে বললাম হীনমনতা এবং লজ্জা, মানুষ কি মনে করবে আমি শুধু আর রহমানের একটা লাইন বলতেছি, এটা তো খুবই লজ্জার বিষয়। হ্যাঁ, তো তাই আমি আর শিখলাম না। তাহলে এভাবে করে আমরা পৃথিবীতে অলওয়েজ লস করে যাচ্ছি। হ্যাঁ, যতটুকু আছে যেটাই আছে শুক্র আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, সো মাশাল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, শুক্র আলহামদুলিল্লাহ। তো এই হচ্ছে বিষয়। তো so this is it, and like now I'm going to conclude it by saying that all of us should try, because try a bit always, because if you know 4 surahs, then you can add one line from another surah in your life and daily prayer. Like from Surah Rahman, you can, if you have memorized only one line number 1, Ar-Rahman, the most gracious, then add that line in your prayer. Like after Surah Fatiha, say Ar-Rahman, then say Surah Kafirun, and then say other surah on other standing position. Or if you want to say 4 to 5 surahs, if you have time in your hand and you need to practice, then you can say in one standing position once. In a standing position you can practice many surahs. Like in Tarawih Salat, we recite so many surahs in one standing position out of 2 rakas, right? Okay, so that is it. And another thing, that I have practiced some other lines from Surah Al-Baqarah, and I have made videos upon those, and now I have recited those a bit better than that time, because I have been practicing within this time. So in the Ramadan I tried a lot to do something, but I had to practice my old ones every day, the Surah Yasin, Ar-Rahman and Waqia, so, and Surah Mulk and many other surahs, Shukr alhamdulillah. So I couldn't step forward with new ones, but I quoted this in that time. Okay, so then I tried it after Ramadan, and today just I could accomplish it. And yes, I have so many pronunciation mistakes and mistakes in with the missing words. I may have not pronounced some word, and which I have even pronounced were not standard enough to be understood by everyone. So for that I'm trying and trying. So I will be doing best inshallah before I die, inshallah. Shukr alhamdulillah. And always I want to die in the month of Ramadan, inshallah. So shukr alhamdulillah.
and Allah knows better. Shukur Alhamdulillah. So that is it. Thank you very much. And mashallah, la quwata illa billah. So this is the tree. It takes 1 liter water every day personally. There I give, okay. And the weather is very nice, you can see. And I'm gonna show you betel leaf tree. Mashallah, la quwata illa billah. So this is the betel leaf tree, okay. So this one is the betel leaf tree, okay, pan gach. Alhamdulillah, mashallah, la quwata illa billah. So it stays in a shady place there, okay. So shukr alhamdulillah, that is it. So today I'm saying assalamu alaikum to all, and please take care of your parents and your brothers and your loved ones and your relatives, and may Allah bless you all, and may Allah forgive all my sins and bless me, and inshallah everything happens well with me, because I also want to say something, that if somebody sees me less than them in wealth and sons, it may be that Allah will give me something better. So Allah can give anytime anyone anything, even kingdom. So shukr alhamdulillahi rabbul alamin. So we always have to ask Allah, shukr alhamdulillahi rabbul alamin. So jazakallahu khairan, masalama.